الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. محترم بھائیوں اور بہنوں، اس وقت مسلمانوں کی ذلت کے اسباب کو اگر غور سے دیکھا جائے اور کفر کے غلبے کو اگر حقیقت پسندانہ نظروں سے دیکھا جائے تو اس کی حقیقت یہی نظر آئے گی کہ مسلمانوں کی ذلت اور اس کی پستی کا سبب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ مسلمان ایک نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ فشل، بزدلی، نامردی، شکست، یہ سب چیزوں کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ترک کرنا اور بکھر جانا، متفرق ہو جانا، جدا جدا ہو جانا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اتنے فرقے ہیں مسلمانوں میں، اتنے فرقے ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتے، بے شمار فرقے ہیں۔ تو اتنے فرقوں کے اتحاد کی کیا صورت ہے؟ ہر شخص یہ سمجھتا ہے۔ دیکھیے اللہ پاک کا بھی کمال، اللہ پاک نے فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ فرمایا ان لوگوں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو کئی فرقوں میں تقسیم کر دیا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہر فرقہ جو کچھ ان کے پاس ہے اسی میں خوش ہے، کتنا بھی وہ نکما کام کر رہے ہوں، کتنے غلط راستے پہ ہوں، اس پہ خوش ہے۔ کہتے ہیں ہم پورا ایک سیر ہے، کوئی ایک تولہ کم ہونے کے لیے تیار نہیں میرے بھائی۔ لیکن آخر کار مسلمانوں کے غلبے کے لیے جب بھی کوشش ہوگی اس موضوع پر سوچنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کو متحد کیسے کیا جائے۔ تو متحد کرنے کے لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جدا کیوں جدا ہوئے۔ اگر وہ سبب ہمیں مل گیا، ہم نے وہ وجہ تلاش کر لی، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے متحد کرنے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آسمان سے جو دین اترا تھا نا، اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی، اور کون لے کر آئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ میرے بھائیوں، اب صرف 2 سوال ہیں، ہر کام کے متعلق ان 2 سوالوں پر پرکھ لو کہ وہ کام ان 2 سوالوں کے مطابق جواب درست ہے تو سمجھ لو کہ وہ معاملہ درست ہے، اور اگر ان 2 سوالوں کا جواب غلط ہے تو معاملہ غلط ہے۔
کبھی بات درست نہیں ہو سکتی. وہ دو باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات ہے لیما، دوسری بات ہے کیفا. لیما کا کیا مطلب ہے؟ بھائی تو نے کیوں کیا، کس لیے کیا، کس کی خاطر کیا، مقصد کیا تھا تیرا. پہلا سوال یہ ہے کہ تو نے جو عمل کیا کس کی خاطر کیا. کیا اپنے قبیلے کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر، اپنی شجاعت کی خاطر، مال و دولت کی خاطر، عزت و ناموس کی خاطر کیوں کیا، یا اللہ کے لیے کیا؟ بس پہلا سوال یہ ہے لیما فعلتا، تو نے یہ کام کیوں کیا. تو یہاں اس کے تھوڑا سا شریک ہو گیا نا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی کہ فلاں مقصد کے لیے بھی کیا، تو وہ فیل ہو گیا. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیوں کیا، کس مقصد کے لیے کیا. تو اللہ نے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے عمل، بڑے بڑے جہاد بھی ہوں گے، بڑی بڑی سخاوتیں ہوں گی، علم کے پہاڑ ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے جہنم کو جلانا ہے، جلایا ہوا تو ہے ہی اللہ نے، اب سب سے پہلے آدمی اس میں پھینکنے. بھائی کس کو پھینکے؟ ہوتا ہے نا افتتاح ہوتا ہے، افتتاح کرنا ہے جہنم کا، کن سے کریں؟ لے آئیں گے ایک اللہ پاک ہمیں ان عالموں میں شامل نہ فرمائے، یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے. اللہ کہے گا میں نے تجھے بڑا ذہن دیا تھا، حافظہ زبردست تھا، بتا تم نے کیا کیا؟ کہتا میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، دن رات میں بھاگتا رہا، میں نے ہر جگہ تبلیغ کی. اللہ فرمائے گا کذبت، تو نے غلط کہا، صرف اس لیے تو نے کیا تھا لوگ ہے بڑا عالم ہے تو لوگوں نے کہہ دیا اب ہمارے پاس تمہارے لیے کیا رکھا ہے، چلو اس کو جہنم میں پھینک. پھر ایک مجاہد، اللہ کہے گا بڑی قوت دی تھی تجھ کو، پھرتی تھی، جسم کے اندر قوت عطا فرمائی تھی، تو بتا تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جہاں جہاں سے موت ملتی تھی نا میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ سب کچھ میں نے تیری راہ میں بٹھا دیا. اللہ کہے گا غلط کہتا ہے تو نے تو اس لیے کیا تھا، لوگ کہیں گے بہادر ہے. تو غلط حدیث آپ نے سنی ہے، سب سے پہلے جہنم ان تین آدمیوں سے بھڑکائی جائے گی، اس سخی تاجر سے، اس عالم سے جس نے دنیا میں علم کا سکہ جما دیا تھا، اور اس مجاہد سے جس نے اپنی جان قربان کر دی تھی. مگر پہلے سوال میں فیل ہو گیا کہ نیمہ تو نے کیوں کیا. جواب آنا چاہیے تھا یا اللہ صرف تیری خاطر کیا. جب یہ جواب نہ آیا تو سارا کا سارا 100% پھر یہاں 60%، 50%، 30% کی بات ہی نہیں ہے، یا 100% پاس ہے یا 100% فیل. دوسرا سوال کیا ہوگا؟ کئی تھا، کیسے کیا، کس طرح کیا، کس طریقے سے کیا. یہ ہے میرے بھائیوں دوسرا سوال. تو وہ یہاں پاس وہ ہوگا جو جواب یہ آئے گا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ کی، بس جواب ٹھیک. اور اگر وہ کہے یا اللہ میں نے اپنی عقل کے مطابق کیا، تو وہ سیدھی لائن جو اللہ کی طرف سے آئی تھی اس سے اتر گیا. سیدھی راہ جو اللہ کی طرف سے آئی تھی کہ کس کے پیچھے لگنا ہے، وحی کے پیچھے لگنا ہے، میری عطا کردہ ہدایت کے پیچھے لگنا ہے. اس نے کہا یا اللہ میں عقل کے پیچھے لگا تھا، پٹڑی سے اتر گیا. وہ جو کیفا کا سوال تھا تو نے کیسے کیا، اب میں نے کہا تھا کہ تو عقل اپنی پہ چل، تیری عقل کچھ کہتی ہے، دوسرے کی عقل کچھ کہتی ہے، تیسرے کی عقل کچھ کہتی ہے، تمہاری عقل جو ہے وہ تو کسی بات پہ متفق نہیں ہو سکتی. تو تم پہلے سوال بھیجو. دوسرے نے کہا جناب یا اللہ میں نے بڑا زبردست ایک چیز مجھے حاصل ہو گئی تھی، میں نے اس پہ عمل کیا. اللہ فرمائیں گے کیا بھائی تجھے کیا ملا تھا؟ کہتا ہے مجھے کشف ہوتا تھا، میں اپنے کشف کے پیچھے چلا، یا میں اپنے بزرگ کے کشف کے پیچھے چلا، میں جانے جانان کے پیچھے چلا، میں جناب سہروردی کے پیچھے چلا، چشتی کے پیچھے چلا، نظامی کے پیچھے چلا، قادری کے پیچھے چلا، نقش بندی کے پیچھے چلا. اے شیخ نقش بند نقشے میں بند، نقشے چنا میں بند کے گویند نقش بند. اللہ کا تیرا بیڑا ہی گرم ہو گیا. میں نے کب کہا تھا نقش بند کے پیچھے چلا، کب میں نے کہا تھا تم عبد القادر جیلانی کے پیچھے چلا. میں نے کسی کو پیغمبر بنایا تھا، کسی کو میں نے رسول بنایا تھا. فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا. کیونکہ دوسرا سوال جو تم نے کیسے کیا اس میں فیل ہو گیا. ایک اور کہے گا یا اللہ میں ان کے پیچھے چلا تھا جن کے پاس فرشتے آتے تھے، وہ گناہ سے معصوم تھے، 12 تھے.
12 के पीछे चला। जब मैं तुम किताब पे आशिया लिखता था तो आशिया खत्म करते साथ 12 लिखता था, जरूर 12 वहां भी लिखता था। अल्लाह कहेगा तुझे किसने बताया है कि वो मासूम है? मैंने तो नबूवत खत्म कर दी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील अलैहिस्सलाम की आम तरफ तो मैंने बंद कर दी, अब तू किनको लिए फिरता? फेल हो गए, कईफा के सवाल में फेल हो गए, नाकाम हो गए। तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम को क्यों इख्तियार नहीं किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मैंने कब 12 पैगंबर बनाए थे, कब 12 नबी मैंने बनाए थे, तू क्यों उनके पीछे चला? एक और उठेगा, वो कहेगा कि जी ज़ौक़, मेरा ज़ौक़ ये कहता था। बहरहाल बाद में ज्यादा फैलाता नहीं, इसको कशम में शामिल कर लो। कुछ भी हो, वो शख्स सवाल में फेल हो जाएगा जिसका जवाब ये ना हुआ कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चला था। जो ये जवाब लाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज वो पास हो। देखो मेरे भाइयों, एक सरकारी सिक्का होता है, इस तरह पाकिस्तान का सिक्का है। एक शख्स अपने पास से सिक्का बना ले, जाली सिक्का, क्या इसकी कोई कदर कीमत बाजार में होगी? इसकी कोई कदर कीमत नहीं होगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के गिरामी कदर फर्जंद हैं। एक शख्स को छींक आई, कहता अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब छींक के वक्त कहना क्या चाहिए था? अल्हम्दुलिल्लाह। उसने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। मिशकात में मौजूद है, दूसरी हदीस की किताबों में। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया अना अक़ूल अस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये बात दुरुस्त है, अस्सलामु अला रसूलिल्लाह मैं भी कहता हूँ। वलैसा हकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस तरह नहीं सिखाया, तुम्हारा ये अमल गलत अमल है। अब अस्सलामु अला रसूलिल्लाह बुरा काम है तो गुनाह का काम है, गुनाह का काम नहीं है। लेकिन छींक के वक्त ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया नहीं है। उस तरीके पे अगर न चला तो फिर नए नए रास्ते ईजाद हो जाएंगे। इसी तरह से एक दफा अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दारमी में हदीस है, मस्जिद में गए तो कुछ लोग बैठे हुए थे हल्का बनाकर, और उन्होंने खजूरों की गुठलियां रखी हुई थी और वो पढ़ रहे थे कि एक शख्स कहता इतनी दफा तुम पढ़ो सुभान अल्लाह। खजूरों की गुठलियों का जिक्र है या नहीं अल्लाह मुझे माफ फरमाए। वो कहता था इतनी दफा सुभान अल्लाह पढ़ो, वो पढ़ते। फिर वो कहता इतनी दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, वो पढ़ते। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए, उन्होंने देखा, फरमाने लगे अल्लाह के बंदो, अभी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन मौजूद हैं, अभी तो आपके कपड़े मैले नहीं हुए, तुमने वो दीन छोड़कर एक नया तरीका इख्तियार कर लिया। अब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को बुरी बात है, लेकिन ये हल्के बनाकर ये गुठलियां पढ़ना, गिन गिन के एक साथ काशन दे रहे हैं, दूसरे से अमल कर रहे हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है। इसका नतीजा ये होगा कि ये अलग हल्का बन जाएगा, वो अलग हल्का बन जाएगा। मुख्तलिफ हल्कों की वजह से उम्मत मुख्तलिफ फिरकों में तकसीम हो जाएगी। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ने जब कहा तो वो कहने लगे भाई बात ये है, हमारा इरादा तो अच्छा ही था, नेकी का था। कहने लगे बहुत से लोग नेकी का इरादा करते हैं मगर उनको मिलती नहीं है नेकी। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के पास एक शख्स आ गया, कहता या रसूल इमाम साहब ये बताइए कि उम्रा करना है या हज करना है तो इहराम कहाँ से बांधे? इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया कि मदीने का आदमी इहराम बांधेगा जुल्हुलैफा से, वो मदीने से तकरीबन 5-6 मील के पास में पड़ा। तो उसने कहा जी मेरा दिल चाहता है कि मैं मस्जिद नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास से इहराम बांधूं। उन्होंने फरमाया कि ये अगर तू करेगा तो मुझे खतरा है, तू फितने में पड़ जाएगा। उसने कहा जी इसमें फितना कौन सा, चंद मील ही तो ज्यादा है, इसमें कौन सी फितने की बात? उसने कहा मीलों की बात नहीं बात यह है कि इसका मतलब ये निकलेगा कि तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
अमल में पड़ गया है। नबी को पता नहीं चला कि यहाँ से चलना चाहिए, तुझे पता चला। ये मामूली बात नहीं मेरे भाइयों, ये बहुत खतरनाक बात है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स दीन में कोई नई बात निकालता है, दरअसल वो ये कहता है कि दीन में कमी थी, मैंने वो कमी पूरी कर दी। अब जो शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये तोहमत रखे, इस्लाम में उसका कितना कोई हिस्सा बाकी रह जाता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अब कोई चीज दीन में दाखिल नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। जो शख्स हमारे इस अमर में, दीन में कोई चीज, देखिए ना, अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल कर दिया। दुनिया की नेमतें तो उतरती रहती हैं, नई से नई इजादात होती रहती हैं। मोटर इजाद हो गई, बस इजाद हो गई, हवाई जहाज इजाद हो गया, एटम इजाद हो गया। इकमाल अल्लाह ने दुनिया की नेमतों का नहीं फरमाया, इकमाल फरमाया है तो किस चीज का फरमाया है? दीन का इकमाल फरमाया है। इसलिए अल्लाह वहदहू ला शरीक ने फरमाया कि दीन मैंने मुकम्मल कर दिया है। दुनिया के मुतल्लक ये बात नहीं है, दुनिया की चीजों की इजाजत है। दुनिया की चीजों में असल क्या है? इबादत है, जायज है। जिससे पैगंबर मना कर दे रुक जाओ, जिससे पैगंबर मना नहीं करता खाओ पियो, तुम्हारे लिए हलाल है। कुल अरायतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्क़िन फजअलतुम मिनहु हरामन व हलाला। अल्लाह ने जो नेमतें नाज़िल की तुम्हारे लिए हलाल थी, तो खुद साख्ता तरीके से किसी को हलाल बना रहे, किसी को हराम बना रहे, तुम्हें इसका क्या हक हासिल? तो मेरे भाइयों, दीन के मुताबिक अब कई लोग कहते हैं ये देखो जी बिजली भी बिदअत है, ये लाउड स्पीकर भी बिदअत है, ये मोटर भी बिदअत है, तुम्हारा तो वजूद ही बिदअत है। और नारा लगाने वाले कहते हैं नारा किलकिली। अल्लाह के बंदों को खुदा का खौफ करो, किस किस्म की बात करते थे? बात हो रही है किस बात की? दीन की। दीन की बात के अंदर दुनियावी नेमतों का जिक्र क्यों लाते हो तुम? मेरे भाइयों, दीन में अब कोई शख्स कोई चीज दाखिल करे, ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। कई लोग एक बात कहते हैं, उसको जरा अच्छी तरह समझना। वो कहते हैं बिदअत, कहते हैं बुरे काम को। जो अच्छा काम है, एक बिदअत हसना है, एक बिदअत सय्यिआ है, एक बुरी बिदअत है, एक अच्छी बिदअत है। मेरे अजीज भाइयों, मुझे ये बताओ कि जब कोई शख्स दीन बनाएगा तो बुरे काम को दीन बना सकता है, जिना को दीन बना सकता है, चोरी को दीन बना सकता है, डाके को दीन बना सकता है। वो बनाएगा तो किसी नमाज को दीन बनाएगा, किसी रोजे को दीन बनाएगा, किसी जिक्र को दीन बनाएगा। जिस तरह उसने चीख के साथ अल्हम्दुलिल्लाह के साथ वस्सलाम अला रसूलिल्लाह कह दिया। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाहु अकबर से अज़ान शुरू करते थे, ये कहां से शुरू करता है? अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। कभी शुरू करता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अज़ान बताई वो अऊज़ु बिल्लाह से तो शुरू नहीं होती। तो मेरे भाइयों, बात ये है, एक आलिम का कौल मैंने पढ़ा, उसने कहा मेरा बेटा कहीं चोरों के की मजलिस में फंस जाए, बदकारों की मजलिस में फंस जाए, शराबियों के मजलिस में फंस जाए, मुझे फिक्र तो है, आखिर मेरा फर्जंद है, खतरा है, मुझे सब कुछ है, लेकिन किसी बिदअती के फंदे में फंस जाए, उसका मुझे इससे भी बढ़ के खतरा है। क्यों? इसलिए कि चोर है तो तौबा करेगा, उसे पता है मैं गलती कर रहा हूँ। अगर बदकार है, तौबा करेगा, उसे पता है मैं गुनाहगार हूँ। लेकिन अगर वो वजीफा कर रहा है और ज़रबे लगा रहा है और जिक्र वो कर रहा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नहीं है, अब इसको उस बुरे काम से कौन पीछे हटाए? मेरे भाइयों, बहुत ही खतरनाक मसला है, जरा मेरी बात गौर से सुनना। दुश्मन कितना अय्यार है और कितना खतरनाक है। अल्लाह पाक ने, और जख्म खुर्दा दुश्मन है, जख्म खुर्दा, हमारी खातर, हमारे बाप की वजह से जन्नत से उसे निकलना पड़ा। कहता है मैं अब इसको बर्बाद करके छोड़ूंगा, इतना खतरनाक दुश्मन। और उसके साथ छुपा हुआ दुश्मन, नजर नहीं आता, छुप के वसवसे डालता है, बेड़ा करक करके छोड़ता है। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह हमें भी कुछ मिल जाए, ये इतनी मेहनत करता है, हम गुनाहगार हैं, हवस भी है, खाने की ख्वाहिश भी है और जिनसी ख्वाहिश भी है और हिस्से हैं, कई उम्मीदें हैं, कई वलवले हैं, शैतान उनको भड़काता है। हम क्या करें? कमजोर बंदे, खुलकल इंसान ज़ईफ़, किधर जाए?
کہاں جائے, کیا کرے, کچھ ہمیں بھی ملنا چاہیے. اس کو چھپنے کی طاقت مل گئی, وسوسہ ڈالنے کی طاقت مل گئی, قیامت تک کی مہلت اس کو مل گئی, ہمیں بھی کچھ نصیب ہو جائے, کچھ مل جائے. اللہ نے فرمایا ہاں ہمارے خزانے میں کیا کمی, کوئی کمی نہیں, بالکل ہم ایسی نعمت دیتے ہیں اس کی ساری محنت برباد, جتنی جستجو جتنی کوشش کرے گا کچھ نہیں اس کا کہاں آ سکے گا. کیا ہے, ہمیں یہ عمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. شیطان پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر سر کی چوٹی تک پورا زور لگا کر تجھ سے بدکاری کروا لے, زنا کروا لے, شراب پلوا لے, ڈاکہ مروا لے, سب کچھ قتل کروا لے, تو سچے دل سے آ کر کہہ دے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, سب کچھ معاف کر, سب کچھ. اور پھر دیکھ میری نعمتوں کا ٹھکانہ, صرف معاف نہیں کروں گا, جتنے زنا تھے, جتنی چوریاں تھی, جتنے قتل تھے, جتنے ڈاکے تھے, اتنی ساتھ مزید نیکیاں لگا. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. دیکھو اللہ کا کوئی حد ہے, اللہ کا فضل, چوریاں کرتا رہا, بدکاریاں کرتا رہا, زنا کرتا رہا, ہر غلطی کرتا رہا, لیکن جھک گیا, کہتا یا اللہ بس غلطی ہوگی اب نہیں کروں گا. اللہ نے کہا جا معاف. اس بدبخت دشمن نے کہا اچھا بچوں تجھے چھوڑوں گا نہیں, ایسی جگہ پہ پھنساؤں گا کہ تو نکل نہیں سکے گا. اس نے کہا تجھے ایک نیک کام بتاتا, ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے تو نے وظیفہ کرنا ہے, اس میں ذات کا وظیفہ کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا, فلاں وظیفہ کرنا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. اب وہ نیکی کر رہا ہے, اب اس کو کون تیرے بھائیوں بچائے, یہ کیسے توبہ کرے گا. بدعتی کو میرے بھائیوں توبہ نصیب نہیں ہوتی, اس لیے بدعت جو ہے دین کے اندر نئے کام, وہ کبیرہ گناہوں سے بھی برے کام ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض پر کچھ لوگ آئیں گے, میں انہیں پہچانوں گا تو وہ مجھے پہچانیں گے. مسلمانوں کی شکلیں, وضو سے چہرے چمکتے, پردہ ڈال دیا, رکاوٹ ہو جائے گی, فرشتے کھینچ کے لے جائیں گے. میں کہوں گا میرے ساتھی ہیں, تو کہے گا تجھے پتہ نہیں تیرے بعد انہوں نے دین میں کیا کئی نئی چیزیں داخل کر دی تھی. کیا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ چلو میرے عشق نے کی تھی, اور عاشق تو معذور ہوتا ہے. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فَسُوحْقًا سُوحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي, جس نے میرے بعد دین کو بدل دیا تھا مجھ سے دور لے جاؤ. میرا اس سے کیا تعلق ہے جو میرے نقش قدم پہ نہیں چلتا, جو میں نے بتایا تھا کہ اس طرح کرنا ہے اس طرح نہیں کرتا, اپنی مرضی کرتا ہے, اپنی خواہش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قومیں نکل آئیں گی, ایسی قومیں کہ جس طرح کتے کو ہلکاؤ چل جاتا ہے, مسند احمد کی حدیث ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے, کتے کو ہلکاؤ چل جاتا ہے, اس کے رگ ریشے ایک ایک ریشے میں وہ ہلکاؤ کا اثر ہوتا ہے. اسی طرح ایسی قومیں نکل آئیں گی کہ ان کے رگ و ریشے میں بدعتیں اثر کر جائیں گی. خواہش پرستی, اپنے دل کے مسائل, اپنے گھنٹ مسائل, وہ ان کے رگ و ریشے میں اثر کر جائیں گے. میرے بھائیوں, اس کے لیے ضروری کیا بات ہے, اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس بات کی تحقیق کریں سب سے پہلے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں, پہلا سوال کیا تھا, کس لیے کر رہے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیسے کر رہے ہیں, کیا اس پہ مہر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نہیں. نقد علیہ سکۃ نبویۃ ضرب المدینۃ اشرف البلدانی, یہ ایسی نقدی ہونی چاہیے جس پہ مدینے کی مہر ہو, نہ کوفے کی مہر ہو, نہ بصرے کی مہر ہو, نہ دیوبند کی مہر ہو, نہ بریلی کی مہر ہو, نہ بغداد کی مہر ہو, نہ کسی اور شہر کی مہر ہو, نہ ابو حنیفہ کی مہر ہو, نہ شافعی کی مہر ہو, نہ احمد بن حنبل کی مہر ہو, نہ امام مالک کی مہر ہو. مہر ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو, اور کس ٹکسال میں کھڑا ہوا ہو, مدینہ کی ٹکسال میں کھڑا ہوا. جب یہ ہوگا انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا, مسئلہ درست ہو جائے گا. عزیز بھائیوں, وقت بہت نازک ہے, آپ لوگ بھی تقریروں کی مار کھا کھا کر تھک گئے ہوں گے, اس لیے میں مختصر کرتا ہوں, لیکن میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ ذرا جم کے میری بات سننا اور یاد رکھو گے تو انشاءاللہ بے حد دفع ہوگا. عزیز بھائیوں, بدعت کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ کام بدعت ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے, ایک ہوتی رسم. رسم لوگ کرتے ہیں لیکن اس کو نیکی نہیں سمجھتے. بدعت وہ ہوتی ہے جس کو نیکی سمجھے, ثواب سمجھے. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں آپ کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کیا ہے, امت مسلمہ دیکھو کہاں چلی گئی.
जिन चीजों से मना किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनको नेकी और सवाब समझ के करना शुरू कर दिया। मसलन आपको पता चला फलां सहाबी रोजाना ही रोजा रखता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। अब अगर उम्मत का कोई शख्स कहे कि जी फलां बुजुर्ग जो थे 15 साल तक वो मुसलसल रोजा ही रखते गए, कभी उन्होंने इफ्तार ही नहीं किया, तो क्या ख्याल है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चल रहा है? हरगिज़ आपके नक्शे कदम। जिस काम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, आप उसको नेकी कोई शख्स करार देता है, ये बागी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये नेकी क़यामत के दिन उसको मरवाएगी, जहन्नम में फेंकवा देगी उसको। फिर एक और चीज देखिए, एक काम ऐसा है कि वो ना अकल से मालूम हो सकता है, ना वो किसी और तरीके से मालूम हो सकता है, वो अल्लाह के बताने से ही मालूम हो सकता है, या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से मालूम हो सकता है। मसलन ये काम करोगे तो इतना सवाब है ना, तो ये काम करो तो ये सवाब है, ये सूरत पढ़ो तो ये हासिल होगा, ये सूरत पढ़ो तो ये हासिल होगा। अब ये जो बात है कि ये सूरत पढ़ोगे तो ये हासिल होगा, ये वजीफा करोगे तो ये हासिल होगा, ये काम करोगे तो तुम्हें जन्नत में ये दर्जा मिल जाएगा, क्या जन्नत के दर्जे हम मालूम कर सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने के बगैर मालूम कर सकते हैं? कभी भी मालूम नहीं कर सकते। जो कहता है वो झूठ बोलता है, जो कहता है कि इस काम का ये सवाब है वो गलत नहीं करता है, वो झूठ बोलता है। मैं आपको चंद मिसालें इसकी बताता हूँ। मसलन किताबुल अयाल है इब्न अबी दुनिया की, उसमें अता का जिक्र है। अता ने फरमाया कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से किसी ने पूछा कि अकीका है तो अकीके पे हम ऊंट न कुर्बानी कर दे, ऊंट कर दे अकीके पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बकरियां छतरियां बताई है ना, ऊंट कर दे। सुन्नत अफजल है, सुन्नत तरीके पे चलो। देखो बकरा करता खर्चा भी थोड़ा और सवाब भी ज्यादा, ऊंट किया एक देना उसको आखिरी आना, क़यामत के दिन हो सकता है छितर पड़े। क्या हासिल हुआ? बात ये तुझे बताया किसने कि तू ऊंट कर, तू ये तलाश कर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चीज इस मौके पे की है। अपनी किताब में कि जो शख्स सूरह इलाफ कुरैश पढ़ेगा ना, उसको हर मुसीबत से वो अमान में रहे। एक आलिम ने उस पर आशिया लिखा, उसने कहा इमाम साहब ये बताइए कि आपको किसने बताया कि सूरह इलाफ पढ़ने से इंसान महफूज रहता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो बताया कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पनाह के लिए। अब इलाफ कुरैश जो तुम कहते हो, तुम्हें जिब्रील अलैहिस्सलाम आके बता गए, तुम्हें किसने बताया? मेरे भाइयों, इससे फिरके बनते हैं, बिदअत जो है ना। एक बात मेरी पल्ले बात लो, दुनिया के किसी खित्ते पे चले जाओ, किसी खित्ते पे सुन्नत एक होगी, और बिदअतें जितने शहरों में जाओगे, हर शहर की बिदअत अलग, हर गली की बिदअत अलग, हर मुल्क की बिदअत अलग। जो खुद साखता है, खुद बनानी है, कोई बिदअत करता है, कोई बिदअत करता है। अब देखो कई मस्जिदों में नमाज से सलाम फेरते ही कई आदमी सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। देखा भाई कभी इस तरह सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं? भाई क्या पढ़ रहे हैं? कहते हैं हम पढ़ रहे हैं या कभी हो या कभी हो या कभी हो। भाई इसका क्या फायदा? कहते हैं हजरत थानवी ने फरमाया, अमाल कुरानी में फरमाया कि इसके पढ़ने से दिमाग को कुव्वत आती है। भाई हजरत थानवी के पास फरिश्ता आता था, उसको कैसे पता चला? हाँ चलो कभी के नफस से अगर निकालना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज के बाद इस तरह हाथ रख के पढ़ते थे। वो जो सवाल है ना, क्यों, किस मकसद के लिए, कैसे, क्या इस तरह नमाज के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया? अजीब अजीब। कहते खरबूजे खरीदने हैं ना, खरबूजे अमाल कुरानी में लिखा हुआ, तो मीठे खरबूजे पे हाथ पड़े, पहले पढ़ो वैद कतल तुम नफ्सन हद्दारा तुम फिया वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तमून। मीठा खरबूजा हाथ आ जाएगा। भाई तुझे अल्लाह ने बताया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, तुझे कैसे पता चला? तुझे कैसे पता चला कि वल्लाहु मुखरिजुम मा तक्तमून कहोगे तो खरबूजा मीठा हाथ में आ जाएगा? तुम्हें किस तरह? अच्छा फिर देखो,
गंजुल अर्श है, एक दुआ गंजुल अर्श सुनिए। गंजुल अर्श किसी मस्जिद में चले जाओ, हर मस्जिद के अंदर अल्लाह कहीं ऐतनामा है, दरूद माही है, दरूद जो गंजुल एक है दरूद ताज है, एक दुआ गंजुल अर्श है, एक हफ्ताकल है, एक ऐतनामा है। हर इलाके के अलग अलग उन्होंने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए माशाअल्लाह अल्लाह ताला से पूछ कर, जैसे अल्लाह की गोद में बैठ कर ये भाई खेले हुए हैं और जो करते हैं पूछ के करते हैं। लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है कि जो शख्स ये पढ़े उसको सवाब 70,000 वलियों का, 70,000 नबियों का। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता। हमारी मस्जिदों में कई लोग बड़ा शोर डालते हैं, कहते हैं नामूस सहाबा पर उठी जो नजर मैली तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और तुम्हारी किसी मस्जिद में चले जाओ, ये पड़े हुए हैं कोट बिदअत के और उनमें लिखा हुआ कि ये पढ़ लोगे ना 70,000 वलियों, 70,000 शहीदों, 70,000 पैगंबरों का सवाब तुम्हें मिलता है। मुझे बताओ मेरे भाइयों, अब इसको कुरान पढ़ने की क्या जरूरत है, तहज्जुद पढ़ने की क्या जरूरत है, शहादत हासिल करने की क्या जरूरत है? 70,000 के शहीद का सवाब तो 1 मिनट में उसको बगैर कुछ किए हुए मिलता। और फिर नाम पे गौर करो, गंजुल अर्श, गंज फारसी का लफ्ज है, अर्श जो है वो अरबी का लफ्ज। सो खुलासा मेरी बात का ये है, कोई भी चीज हो, कोई चीज हो जिसका सवाब अल्लाह के बताने से मालूम हो सकता है या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से मालूम हो सकता है। कोई शख्स कहता है कि जो शख्स ये अमल करेगा उसको ये अजर होगा, झूठा है, बिदअती है, उम्मत को गुमराह करने वाला। अच्छा भाई, कुछ हमारे भाई निकले हैं, उनका एक तरीका बड़ा शानदार है, मैंने उसका तजुर्बा किया। वो ये है कि वो तकरीर में ये कभी नहीं कहेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कहते बुजुर्गों से सुना कि जो शख्स ये अमल करे उसको ये सवाब मिलता है। बुजुर्गों से सुना कि जो शख्स ये अमल करे उसको 69 करोड़ सवाब मिलता है। 49 करोड़ भाई, इस्लाह हो गई, 49 करोड़ का सवाब मिलता है। मेरे भाइयों तुम्हें कैसे पता चला? कहते जी बुजुर्गों से सुना। अच्छा, कहते हमने कहा भी तू नबी का नाम क्यों नहीं लेता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हमने कहा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर मैंने नाम ले दिया हो सकता गलत हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरे जिम्मे वो बात लगाए जो मैंने नहीं कही तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो हम इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेते। मेरे भाइयों बात तारीख है, जरा समझने की कोशिश करना। ठीक है, तुमने नबी का नाम तो ना लिया, लेकिन जब तुमने ये कहा कि इस अमल का सवाब ये होता है तो सवाब बताने वाला कौन है? क्या तुम सवाब बताने की ताकत रखते हो? तुम्हें सवाब का पता है? सवाब बताने वाला या मोहम्मद रसूलुल्लाह है या अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह जल्ला जलालहू के अलावा कौन बता सकता है? तुम लाख छुपाओ अपने आप को, लाख छुपाओ अपने आप को। जब तुमने ये किया कि इस अमल का सवाब ये है, वो साफ बोहतान लगा दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जल्ला जलालहू पर तुमने बोहतान लगा दिया। बच के नहीं जा सकते। मैंने नबी का नाम नहीं लिया था। मैंने कब कहा था कि अल्लाह ने ये फरमाया है? ना मैंने अल्लाह का नाम लिया था, ना मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया था। भाई बड़े भोले हो तुमने ये क्यों नहीं ये कहा था कि नहीं सवाब इतना होता है, सवाब सवाब। तुम्हें सवाब का पता कैसे चला? तुम्हें सवाब किसने बताया था? तुम्हारा ये लफ्ज ये जिम्मे लगेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और अल्लाह पाक के बोहतान लगाने से तुम बच नहीं सकते। तो अजीज भाइयों, इसी तरीके से एक और बड़ा पढ़ते हैं नमाज के बाद ना आंखों पे फेरते, आंखों पे। भाई क्या करते हो? कहते जी हाँ पढ़ते हैं फकशफना अनका गिताअका फबसरुकल यौमा हदीद। भाइयों ये सुनी है कभी कि नहीं सुनी? मैंने बहुत लोग देखे, उधर सर पकड़ के बैठ जाते हैं, उधर आंखों में फूंके मारते हैं। अल्लाह के बंदो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नहीं बताई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कि बताया नहीं। सुभान अल्लाह, कैसी कैसी बातें बताई। वमत्तिअना बिअस्माइना वअबसारिना वक़ुव्वातिना मा अहयैतना वजअलहु वारिसा मिन्ना। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ऐ अल्लाह हमें फायदा दे हमारे कानों के साथ, हमारी आंखों के साथ, हमारी कुव्वतों के साथ। जब तक तू हमें जिंदा रखे और हम मर भी जाए तो उसके बाद भी कुव्वतें वजअलहु वारिसा मिन्ना, बाद में भी ये कुव्वतें बाकी। शेख अलबानी हफिज़हुल्लाह कोई 2 साल पहले 4थी शादी उन्होंने की 90 साल की उम्र में। कि अब 90 साल की उम्र होगी, अल्लाह पाक ने एक बेटा भी दे दिया। उनका दामाद पिछले दिनों यहाँ आया था, उसने कहा कि शेख फरमाते हैं कि मेरी कुव्वत का राज ये दुआ पढ़ना है,
اللہ मक़सिम लना मिन खशियतिक मा तहूलु बिही बैनना व बैन मआसीका, और उसमें है मत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना। किधर फिरते हो? फशमना इनका खिताब। आयत में गौर तो करो, बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है क़यामत के दिन अल्लाह मुजरिम को फरमाएगा कि तू दुनिया में अंधा था, देख जहन्नम नजर आ रही है नहीं? फकशफना इनका ग़िताअका, तेरी आंखों के पर्दे उतार दिए हैं। अब बसरुकल यौम हदीद, नजर तेरी तेज है, देख जो तुझे नजर नहीं आता अब नजर आ रहा है कि नहीं? हमारे मौलवी ने कहा हदीद, तेज नजर, तेज तेज वजीफा शुरू कर। अल्लाह तुझे हिदायत दे, तू नबी के नक्शे कदम पे चल। क्यों वजीफे इजाद करता है? क्यों नया तरीका इजाद करता है? कोई आयत पढ़ रहा है, कोई आयत पढ़ रहा है। मेरे भाइयों, बिदआत का एक और दरवाजा वो है तकलीद, गैरों की तकलीद, गैर मुस्लिमों की तकलीद, उनके नक्शे कदम पे चलना। ये ऐसी शामत है, ऐसी शामत है, रीस नकल ऐसी शामत है कि समझ आए या ना आए इंसान मक्खी पे मक्खी मारता चला जाता है, सोचता भी नहीं। देखिए अल्लाह पाक ने बनी इसराइल को नजात दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी खातिर बड़ी कुर्बानियां दी, और थे ये यहूदी बनी इसराइल, पैसे के बड़े पीर थे। इतने पीर थे कि जो सोना आता ना सारा समेट के साथ ले आए। जितना सोना आता है, तुमने हिजरत करनी है, निकलना है, कहते हैं सोना कहीं से उधारा, खास तफसीरों में लिखा उधारा ही मांग लिया, इससे कुछ मांग लिया, कुछ उससे मांग लिया, जितना सोना हाथ आ सकता था सब उन्होंने काबू कर लिया। अब जब एक जगह पे पहुंचे तो कुछ लोगों को देखा याकुबून अला असनामिन लहुम, वो बुतों पे जनाब ना इबादत कर रहे हैं। आस्ताना बना, आस्ताना आलिया, फलाना 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 आस्ताना आलिया उन्होंने बनाया। कहने लगे या मूसा जअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, मूसा हमें भी ये इलाह बना दीजिए, ये इनका इलाह है, ये गले में टाई बांधते हैं, हमें भी तो बांधनी चाहिए। तो बेवकूफ, वो तो सलीब के पुजारी हैं, तो गले में सलीब क्यों डालते हैं? नहीं नहीं, हमारा एक जो वज़ीर आज़म बना ना, पहले दिन की तस्वीर है, इतनी लंबी टाई उसने गले में लटकाई है। उससे पूछो ये टाई तुझे क्या दूध देती है, तुझे गर्मी से बचाती है, तुझे सर्दी से बचाती है, कुछ पैसा तुझे मिलता है? नकल, नकल करने वाले के पास अकल होती नहीं है। कहते हैं नकल के लिए अकल, बात नकल के लिए अकल की क्या जरूरत? नकल करता ही वो बेवकूफ होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलो, क्यों गैरों के तरीके पे चलते? अच्छा, बात में ये कर रहा था कि वो जो था ना, उनको देख बैठे ना कि ये इनके सामने, इनके साथ ये भी बड़ी मुसीबत है। लौके हुजूर दरजहा रस्म सनम करी निहार, इश्क फरेब भी नेहत जाने उम्मीदवार। इकबाल कहता है कि ये जो ख्याल है ना कि सामने होना, सामने फिर मैं सजदा करूं, अल्लाह तो नजर नहीं आता, कोई चीज सामने होनी चाहिए, तू सामने आ, मैं सजदा करूं, फिर लुत्फ है सजदा करने का, तू और कहीं मैं और कहीं, फिर तुझको सजदा करूं। ये पुत परस्तों की ये जो है ना मिजाज है, उनकी तबीयत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नकुम कौम तजहलून, बड़े बेवकूफ हो, जाहिल हो तुम, तुम्हें समझ ही कोई नहीं। झड़क दिया। मूसा अलैहिस्सलाम किताब लेने के लिए तूर पर गए, साबरी ने कहा लाओ निकालो सोना। वो हिरस के मारे हुए सोने के पुजारी। जब आई ना बात गैरों की तकलीद की कि उन जैसे हम बन जाएंगे, फौरन सारा सोना निकाल के दे देंगे, सारा सोना निकाल। देखो किस तरह गैरों की नकल के वक्त अकल का सत्यानाश किस तरह होता है। जिसके पुजारी थे, पूजते थे, जिस सोने को पूजते थे, वो बछड़ा बनाने के लिए, गैरों की नकल के लिए वो दे दिया, उसने बछड़ा बना के सामने रख दिया और उन्हें पूजना शुरू कर। मुझे ये बताओ, ये हमारे नौजवान लड़के जो इन्होंने कमीज शर्ट पहनी होती यहाँ तक, नीचे से नंगा होता है, और वो ये टेढ़ा सा चीज निकाल कर 2-4 कदम जब दौड़ के चलते हैं और इस तरह सर मारते हैं, इसमें कोई खूबी की बात है? इनको कहो इसकी दलील पेश करो, वल्लाह कोई दलील पेश नहीं कर सकते सिवाय इसके। भाइयों, ये है कि राम सुन रहे परवीन भी कोई शख्स, कोई औरत अपने सर पे उस तरह फिरवा दे, क्या ख्याल है? कोई औरत अपने सर पे उस तरह फिरवा दे, उसको लानतें और फिटकारें पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी? क्या ख्याल है? उसके साथ वाली औरतें, उसके पास बैठने वाली, उसकी बहनें, उसकी अजीजाएं, उसको लानत फिटकार डालेंगी कि नहीं डालेंगी? डालेंगी ना। अच्छा,
جس طرح عورت کے لیے زینت سر کے بال ہے، مرد کے لیے داڑھی زینت ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو داڑھی بڑھاتے کچھ بھی نہیں ہوتا. بات یہ ہے ان کو وہ احساس ہی ختم ہو گیا. کیا دلیل ہے داڑھی بڑھانے کی؟ کہ انگریز بڑھاتے ہیں. میرے بھائیوں، شکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کرو. کیوں غیروں کے طریقے پہ چلتے ہو؟ پہچان ہی تم نے ختم کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے بھائیو یہ کام چھوڑ دو. واللہ روز تم پیسے بھی خرچ کرتے ہو اور لعنتیں بھی لیتے ہو. میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المتشبہین بالنساء، جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے مرد، ان پہ لعنت ہے. جو عورتیں مردوں کی مشابہت عورت چینج کرائے گی وہ بھی ملعون ہے. مرد داڑھی مڈائے گا وہ بھی ملعون ہے. وہ عورتوں کی شکل اختیار کر رہا ہے اور وہ عورت مردوں کی شکل اختیار کر رہی ہے. میرے بھائیو بہت سے کام ہیں، ہم بہت سے کام ہیں جو ہم نے نیکی سمجھ کے شروع کیے ہوئے ہیں. اب دیکھیے میلاد ہے، میلاد بڑا ثواب کرتے ہیں کہ جی آج تو سب کو خوشی ہے، صرف شیطان کو خوشی نہیں، باقی سب آج خوشی سے آج عید منا رہے ہیں. میرے بھائیوں دلیل کوئی نہیں، کوئی دلیل نہیں. دیکھیے صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا غور فرمانا. یہ 12 مہینے ہیں نا، یہ 12 مہینے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے. محرم آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ محرم کی 10 تاریخ کو کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جلوس نکالتے تھے؟ کوئی گھوڑا نکالتے تھے، کوئی تازیہ نکالتے تھے، کوئی زنجیر زنی کرتے تھے، کوئی وہ آگ پہ رقص کرتے تھے. یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کل حزب بما لدیہم فرحون، خوش رہیں جتنے مرضی خوش ہو. کیا ہم مولا علی کے پروانے ہیں؟ ٹھیک ہے، مولا علی کے پروانے بنتے پھرو. محمد رسول اللہ کے دربار سے تمہیں نکال دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ محرم کی جب 10 تاریخ ہوتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ رکھتے تھے. پھر فرمایا میں 9 کا روزہ رکھوں گا. یہ کام تو کرتے ہی نہیں تھے جو تم کرتے تھے. اور اس کے بعد سفر آ گیا، یہ 4 شنبہ ہے آخری، غسل کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو غسل کرنا اگر ثابت بھی ہے تو بیمار ہونے کی وجہ سے، یہ تندرستی غسل کرتے چلے جا رہے ہیں. دیکھو میرے بھائیوں بات پہ غور کرنا. ان کی عاشقی بڑی سستی ہے، آسان ہے سلسلہ. کہتے جناب اویس رحمہ اللہ نے سنا کہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا. اس نے کہا اچھا میرے محبوب کا دانت شہید ہو گیا. اس نے ایک دانت نکال دیا. پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا دانت، تو پھر دوسرا نکال دیا. 32 کے 32 دانت اس نے نکال دیے. سننے والے کہتے سبحان اللہ. اللہ کے بندوں کو عقل سے کام لیا کرو. اللہ کی بڑی نعمت ہے عقل کے استعمال کی. یہ جگہ ہے، مسئلے گھڑنا عقل کا کام نہیں ہے. عقل کا کام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا. آپ نے دانت جو توڑوایا، شہید کروایا، تو گھر بیٹھ کر جمہور سے بٹوا دیا تھا. جنگ میں لڑ کر نکلو میدان جنگ میں. تو میرے بھائیوں اب آپ دیکھیں بات کو ذرا تفصیل سے دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا عورتوں کو بچے پیدا ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے نا. تو کیا ایسا تھا کہ جس کو بچہ پیدا ہو وہ اپنی جا کر کلہاڑا لا کے رکھ دے؟ لوہے کا جندرا لا کے رکھ دیتے ہیں. یہ جندرا تجھے کیا کرے گا؟ اللہ کی بندی، تجھے اللہ ہدایت عطا فرمائے، یہ جندرا تجھے نہیں بچا سکتا. نہ تجھے بیماری سے بچا سکتا ہے، نہ تیرے بچے کو بچا سکتا ہے. بچہ پیدا ہو گیا تو شری کے جناب وہ پتے لگا دیے. شری کے پتے تجھے کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بچہ ذرا بڑا ہوا، ختنہ ہونا ہے. ختنے کے وقت دعوت کرو، لوگوں کو بلاؤ. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ختنے نہیں ہوتے تھے؟ یہ بدعات و خرافات. پھر ہر ایک کا الگ الگ طریقہ ہے، کسی کا کوئی طریقہ ہے، کسی کا کوئی طریقہ ہے. اسی طریقے سے شادی کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے غم کا مسئلہ ہے. غم کے موقع پر یہ تیجا ہے، ساتہ ہے، 40واں ہے، برسی ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں بتائی. صرف ہم غیروں کی نقالی میں، غیروں کی نقالی میں. اب یہ جو عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں، ہماری عزیز بہنیں، الحمدللہ پردے میں اللہ نے بڑی عزت رکھی ہے، بڑی عزت. میری ایک ہمشیرہ وہ برقع پہنتی تھی دیسی،
تو بس پہ چڑھی ایک اور عورت تھی, وہ بوڑھی تھی, مریم شیرہ جوان تھی, نوجوان بالکل. ڈرائیور اس کو کہتا ہے اماں جان آپ یہاں بیٹھ جائیں, اور اس بوڑھی کو کہتا ہے باجی آپ تھوڑی دیر کے لیے کھڑی رہیں. اس کو کہتا ہے باجی تھوڑی دیر کے لیے کھڑی گئے, اس کو کہتا ہے اماں یہاں بیٹھ. دیکھو سبحان اللہ نے کیسی عزت اس میں رکھی ہے. بھائیو خیال بھی تو کرو, کوئی تمہارے پیچھے شکاری نہیں لگے گا, تمہاری بہن کے پیچھے, تمہاری بیوی کے پیچھے, تمہاری بیٹی کے پیچھے کوئی اس کی عزت کی طرف نہیں دیکھے گا, تمہاری عزت محفوظ ہوگی الحمدللہ. اس سے پوچھو جو بے پردہ پھرتی ہے تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ ہندوؤں کی عورتیں ننگی پھرتی ہیں, انگریزوں کی عورتیں ننگی پھرتی ہیں, فرانسیسیوں کی, غیروں کی, سکھنیاں جو ہے وہ بے پردہ پھرتی, اس لیے مجھے بھی اچھا دکھائی. ایک عورت اچھی دیکھ تھی, اللہ تعالیٰ اس کو اور نیکی کی توفیق دے, پردہ نہیں کرتی تھی. میں نے کہا پردہ, میں نے تو خیر بات نہیں, دوسری ہماری عزیزاؤں نے اس سے بات کی, تو پردہ کیوں نہیں کرتی؟ کہتی مجھے شرم آتی پردہ کرتے ہوئے. ماشاءاللہ دیکھو شرم بات کیا ہے اصل میں, وہ جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ جب غیروں کی نقالی انسان کرتا ہے تو شرم والی بات بے شرمی ہو جاتی ہے, بے شرمی والی بات شرم ہو جاتی ہے. اب دیکھو پردہ کرنا شرم کی بات ہے کہ بے پردہ رہنا شرم کی بات ہے؟ بے پردہ رہنا شرم کی بات ہے. اب کئی عورتیں آپ بھی پوچھیں گے نا, مثلا آپ اپنی ممانی کو کہیں, اپنی مامی کو کہ مامی جان آپ کا مجھ سے پردہ ہے, کیونکہ اتر بنو شرم آپ. اللہ کی بندی ہے, اس میں شرم کی بات پردہ کرنے میں ہے کہ نہ کرنے میں؟ محمد رسول اللہ کے پیچھے لگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شرم وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو کیوں غیروں کے پیچھے لگتی ہے, ہندوؤں کے پیچھے لگتی ہے اور غیر مسلموں کے پیچھے لگتی ہے؟ تو اس طرح میرے بھائیوں بہت سی چیزیں مسلمانوں میں ایسی داخل ہو گئی ہیں جن کی کوئی دلیل اس کے علاوہ نہیں ہے. اب دیکھو ایک آدمی مر گیا, اسمبلی لگی مسلمانوں کی, سینٹ ہے, مجلس ہے, کہتے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. اس کو پوچھو تیرے اس 1 منٹ کی خاموشی سے میت کو دودھ کا پیالہ مل گیا ہے, اس سے اسے کیا حاصل ہوا, تجھے اس سے کیا حاصل ہوا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کہے گا فائدہ شائدہ کچھ نہیں, انگریز اس طرح کرتے ہیں تو ہم بھی اس طرح کرتے ہیں. بے شمار چیزیں میرے بھائیوں, مجاہدین میں اللہ نے یہ قوت رکھی ہے جس کا پتہ چل جائے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, کہتے نہیں کرنا, سارے چھوڑتے ہیں, چھوڑ جائیں, کچھ بھی ہو جائے, جمال مصطفیٰ ظاہر قول مصطفیٰ ظاہر رائے دیگر مادم جمال یار مانع گردد اغیار عاشق را. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد اب کسی کی بات کا کیا دخل ہے؟ کسی کا نمونہ ہمارے لیے کوئی نمونہ ہی نہیں ہے. عزیز بھائیو, اس کے علاوہ بدعات کا ایک بہت بڑا دروازہ, میں انشاءاللہ 5-7 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا, 9:15 بجے میں اپنی بات ختم کروں گا. بدعات کا ایک بہت بڑا دروازہ ضعیف اور موضوع احادیث, ضعیف اور موضوع احادیث. کہتے بھی تو انبی کیوں ہے, تو مالکی کیوں ہے, شافعی کیوں ہے؟ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمت, میری امت کا اختلاف رحمت ہے. یہ تو اچھی بات ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اختلاف رحمت ہے. ماشاءاللہ اختلاف رحمت ہے تو پھر اتفاق تو زحمت ہو گیا نا اس امت کا, کہیں ایسا نہ ہو یہ امت اکٹھی ہو جائے. جھوٹ باندھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ بہت بڑا ایک دروازہ ہے. اور مولویوں نے اس دروازے کو قائم رکھنے کے لیے, اپنے جھوٹ چھپانے کے لیے, اپنا کھوٹا سکہ چلانے کے لیے کیا چور دروازہ رکھا ہوا؟ کہتے ہیں فضائل اعمال میں ضعیف حدیث قابل قبول ہوتی ہے. اللہ کے بندے اس بات کو درست بھی مان لے تو اس کا مطلب ہی تو نہیں سمجھا. اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ فضیلت والے اعمال گھڑ گھڑ کے شریعت میں شامل کرتا جا. اس کا مطلب تو یہ ہے جو عمل ثابت ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, قرآن مجید سے, صحیح حدیث سے, اس کی کوئی فضیلت کی حدیث اگر کچھ کمزور بھی آ جائے تو چلو بیان کر لو. جنہوں نے یہ بات کہی ان کا مطلب یہ تھا. بات یہ بھی غلط ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی, اس کو کیوں آپ بیان کرتے ہیں؟ تو اس لیے ایک دروازہ یہ ہے جس سے کہ بدعات داخل ہوتی ہے. پھر میرے بھائیوں بدعت کا ایک اور دروازہ ہے, وہ موٹی سی بات ہے, اس کو اچھی طرح یاد رکھنا, انشاءاللہ آپ کو بہت نفع دے گی. وہ یہ ہے ایک کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو ہے, مثلا نماز ثابت ہے, مثلا اذان ثابت ہے, مثلا درود شریف ثابت ہے, یہ سب ثابت ہے, لیکن اس جگہ پر
जगह एक खास कर लेनी, एक वक्त खास कर लेना। भाई सदका ठीक है, जुमेरात को सदका करूंगा, जुमेरात। एक बुजुर्ग ने लिख दिया कि जुमेरात को वाकई रूह आते हैं। रिवायत अगरचे ज़ईफ है मगर अमल कर लो तो अच्छी बात है। अल्लाह के बंदे जब रिवायत साबित नहीं है तो अमल कर लो तो कैसे अच्छी बात है। जगह वक्त मुकर। अब देखिए नमाज है, नमाज के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़कार करते हैं। लेकिन कभी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जरूरत होती थी तो हाथ उठा के दुआ भी कर लेते थे। लेकिन अब नमाज के बाद के वक्त को खास कर लेना है कि सब भाई बैठे हुए हैं, इमाम साहब भी हाथ उठाएं, मुक्तदी भी हाथ उठाएं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी है, हालांकि उन्होंने साफ लिखा फैजुल बारी में भी और इसी तरह अल-मुर्शदी में भी ने कहा ये जो तरीका चला हुआ है मुसलमानों में नमाज के बाद सब मिल के हाथ उठाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं। अब लोग क्या करते, देखो दुआ का मुनकर। एक साहब पिछले दिनों बहुत हुए, मैं उनकी विवाह कुर्सी के लिए गया, उन्होंने कहा भाई दुआ करना मेरे लिए, वैसे तुम लोग तो दुआ के मुनकर हो। इनकार क्या है? इनकार ये है कि हम वो तरीका इख्तियार नहीं करते जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में लोगों ने इख्तियार किया हुआ। अब देखिए जगह एक मुकर्रर कर लेता है, सिर्फ 3 जगह है जिनमें तकद्दुस है, जिनके लिए खास तौर पर जा सकते हैं। कौन सी? एक मक्का है, एक मदीना है और एक बैतुल मक़दस है। मरकज तैयबा बिल्कुल नहीं, इस जगह में कोई समझे इस जगह में खूबी है, वल्लाह कोई खूबी इस जगह में नहीं। और अगर कोई कहे कि रायविंड में जाते हैं तो दुआएं कबूल होती है, ये भी पटड़ी से उखड़ा हुआ है। रायविंड में कोई खूबी नहीं। और अजमेर से चले एक साथ, लाहौर में आके उन्होंने इत्तफाक किया कब्र के ऊपर, भूल गया बेचारे को, समझ ही नहीं आई ये जगह खास करनी इस तरीके से, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ। इसी तरीके से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम रखा है उसको खास करना। मसलन देखिए साहब, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 33 दफा पढ़ना है। अब अगर कोई शख्स सुभान अल्लाह को 35 दफा पढ़े या वो 1.25 लाख की तस्बीह करे तो क्या ख्याल है, 33 दफा का सवाब ज्यादा है कि 1.25 लाख का सवाब ज्यादा है? क्या ख्याल है? 33 दफा का। कभी देखें ये जो बक्से खुलते हैं, नंबरों से खुलते हैं, नंबरों से बक्से खुलते हैं, वो नंबर अगर मसलन तीनों ही सिफरे हैं ना, तीनों सिफरे पे खुलते हैं ना, तो सिफरों पे खुलेंगे। वैसे उसको तुम 999 बना लो, 999 पे नहीं खुलेगा, सिफर 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 पे खुलेगा। जो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस अदद पे रहो। और जिसको मुकर्रर नहीं किया अपने पास से मुकर्रर मत करो। अगर मुकर्रर करोगे उसको दीन बनाओगे। जिस तरह ये किताबें बड़ी बड़ी हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम से तुम उतर जाओ। तो इसलिए मेरे भाइयों, खुलासा मेरी बात का ये है, जो काम करो दिल को टटोल लो, कहीं इसमें किसी गैर का दखल तो नहीं हो गया। अगर वो सिर्फ अल्लाह के लिए अमल है, पहली अल्हम्दुलिल्लाह ये करो। दूसरा फिर देखो, पूछो, आलमों से पूछना पड़ेगा, मुताला करना पड़ेगा। चाहे लोग तो हर गलत काम को कहेंगे ये सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। पूरी तहकीक करो, हदीस सही है, कुरान की आयत है, ये अमल है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, है तो थोड़ा भी बहुत है, नहीं तो खा उल्टे लटक जाओ उल्लू की तरह, खा 12 साल कुएं में लटकते रहो, खा एक टांग पे खड़े रहो, खा करोड़ दफा तुम दुरूद शरीफ को साफ्ता पढ़ते रहो। क़यामत के दिन बजाय फायदा होने के उल्टे जूते पड़ेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से निकाल दिए जाओगे। हर अमल से पहले खूब अच्छी तरह देख लो, कुरान में यह आयत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है तो करो, नहीं साबित तो कहो माँ बखैर शुमा बसलामत, हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुरान मजीद जय्यद उलमाए किराम की तकारीर नित नए जहादी तरानों के वॉल्यूम्स साफ और बेहतरीन MPX साउंड फिल्टर पर पाकिस्तान भर में बेहतरीन ऑडियो कैसेट रिकॉर्डिंग और CDs का मरकज। बराह राबिता दारुल अंदलस मरकजुल कादसिया 4 लेक रोड चुबुर्जी चौक लाहौर। फोन 7230 549।